जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन रे प्रकोष्ठ मध्यकु पुनर्बार स्वागत। पिला माने आज आमे पढ़िबा नवम श्रेणी रो संस्कृत बल्लारी नवम श्रेणी रो अनुच्छेद विभाग रु अष्टम अनुच्छेद। पिला माने टिके ए चित्रटी को देख, तुमे आंकु चिन्हि पारुचो? देख निहाती तुमरा चिन्हिबा आवश्यक। ये होचंती बाजी राउत, तुम परी छोटिया पिलाटी ये कि देश मातृकार मातृका पाई निजर प्राण बलि देइथिले एवं ये होचंती तांको मां जे कि धन्या एपरी संतान को निजर क्रोड़े रे मंडन करिथिबा हातुरु हैला तांको पाई उत्कल जननी आउ तांको निज जननी दुई जण जाक धन्या। टिके भल भाबरे देख एबे चिन्हि परिबो तांको निश्चित भाबरे बाजी राउत। आज आमे एई बाजी राउतଙ୍କ विषय थिबा अष्टम अनुच्छेद टिको आमे आज पढ़िबा बुझिबा एवं कौन अछि ता भितरे आमे भल भाबरे व्याकरण सहित संस्कृत रु ओडिया हैला संस्कृत रु ओडिया को आमे अनुवाद करके जानिबा। देख ताले अष्टम अनुच्छेद ढेंकानाल जिला याहा ढेंकानाल जिल्लार याहा अर्थात 65 व्यक्ति अछि। ढेंकानाल जिल्लार नीलकंठपुर ग्रामे नीलकंठपुर नामक ग्राम रे स्थानाधिकरणे सप्तमी एकह नाविकह आसीत। नाविकह पिला माने टिके संधि विच्छेद करि दियो, नौ युक्त इक नाविक हैला नौ युक्त इक नाविक ताले जणे नाविक एकह एकह कहले जणे नाविकह नाउरिया आसीत आसीत कहले थिले नाविकस्य एकह पुत्रः अभवत सेई नाउरियांकर षष्ठी व्यक्ति छि एकह पुत्रः गोटिए पुओ अभवत होइथिला लंगलकारी पिला माने अछि ताले नाउरियांकर गोटिए पुओ होइथिला पुत्रस्य नाम बाजीराउतः ताले पुओटीर नाम थिला बाजीराउत बुझि पारलो। ताले बाजीराउत जणे नाउरियांकर बा नाविकंकर पुत्र बाल्यात पिला दिनरु बाजीही अर्थात बाजीराउत हैला पितरी मातरी च भक्तिम करती एटी भक्ति शब्द जगरे पितरी आ मातरी सप्तम व्यक्ति पिला माने ताले बाल्यात अर्थात पिला दिनरु बाजीही माने बाजीराउत पितरी मातरी पिता एवं माता को भक्तिम करती भक्ति करंती लोकानाम दुखम लोकमानंकर दुख को पितुहु शुणती पितांक ठारू पंचम व्यक्ति पितांक ठारू शुणती ताले सेतेबेले लोकंकर कोन दुख थिला सेटा हमें जानिबा ताले लोकमानंकर दुख को पितांक ठारू शुणती दुखस्य कारणम दुखर कारण को च च कहले ओ दुखर कारण को पितरम पृच्छति पितांकु पचारंती बुझ पाले पिला माने पिता सर्वदा उपदिशति पिता सर्वदा सर्वदा कहले सबु बेले उपदेश दियंती वश्य वश्य माने हे पुओ संबोधने प्रथमा देशस्य स्वाधीनता रखेत देशर स्वाधीनता को रक्षा करबा उचित रखेत उचित बा संभावना अर्थ रे विधिलिंग लकार हुए स्वाधीनता याहा रक्षणाय स्वाधीनता याहा स्वाधीनता गोटे स्त्रीलिंग शब्दटे एवं आकारांत शब्द तेणु स्वाधीनता र कहले स्वाधीनता याहा स्वाधीनता र रक्षणाय निमित्तार्थे चतुर्थी रक्षण पाई
प्राणान अपि त्यजेत प्राणान प्राणକୁ प्राणକୁ कहले बहुवचन ହେଇଛି ପିଲାମାନେ प्राण ଶବ୍ଦଟି बहुवचन ନିତ୍ୟ बहुवचनांत ଶବ୍ଦଟି ତାହେଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ त्यजेत କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ପାଳୟେତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମେ ଯଦି କରିଦେବା ତାହେଲେ କଣ ହବ କୃ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ ନାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୃ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ କୃ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଧାତୁ ତବ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ପାଳୟେତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଅତ୍ୟାଚାରସ୍ୟ ବିରୋଧମ୍ କୁଜ୍ୟାତ୍ ଅତ୍ୟାଚାରର ଯିଏ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ତାର ବିରୋଧମ୍ କୁଜ୍ୟାତ୍ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା ଆଖିପାତି ସବୁ ସହିଯିବା କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ତଦା କହିଲେ ତସ୍ମିନ୍ ସମୟେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟାୟ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଚଳତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା କାରଣ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଭବତ ନିଜର ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳସ୍ୟ ନେତାରହ ଅନେକ ପ୍ରଜା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସଂଘ ପରି ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ତେଣୁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନେତାରହ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ ନେତା ବି ଥିଲେ ହେଲା ଅନେକ ତ ନେତା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିବେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମାନୁଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନେତା ମାନେ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଲୁଟତରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ହଇରାଣରେ ପକଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ସବୁ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଲୋକାନ ଅବଧୟନ ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଲୋକାନ ଅବଧୟନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ କୋଉମାନେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନେତା ମାନେ ବହ ଶ୍ରୋତାରହ ପିଲାମାନେ ନେତା ମାନେ ସିନା କହୁଥିଲେ ପୁଣି ଶୁଣିବା ଲୋକ ତ ଦରକାର ତେଣୁ ବହୁତ ଶ୍ରୋତାରହ ସଭାସ୍ଥଳମ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ତେଣୁ ନେତା ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାଜି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ରା ପିତ୍ରା ଚ ସହଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ତେଣୁ ମାତା ପିତା ହେଇଛି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ରା ପିତ୍ରା ବାଜି ମଧ୍ୟ ମାତା ଆଉ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଗଚ୍ଛତି କହିଲେ ଯାଏ ନେତୃଣାମ୍ ଭାଷଣମ୍ ଶୁଣତି ନେତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଷଣକୁ ଶୁଣେ କ୍ରମେଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସହ କହିଲେ ସେ ନେତୃଭିଃ ପ୍ରଭାବିତ ଅଭବତ୍ ନେତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲା କିପରି ଦେଶର ସେବା କରିବ ଦେଶ ମାତାର ତେଣୁ ଭାରତ ମାତୁଃ ସେବାମ୍ ଅକରତ୍ ଭାରତ ମାତାର ସେବାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅକରୋତ୍ ହେଲା ଭାରତ ସେବାମ୍ ଅକରୋତ୍ ଅଛି ହେଲେ କଣ ହବ ସେବାମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅକରୋତ୍ ଭାରତ ମାତାର ସେବା କରିଥିଲା ହେଲା ଶତ୍ରୁଣାମ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଅକରତ୍ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା ପ୍ରତିରୋଧମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅକରୋତ୍ ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲା ଅନ୍ତେ କହିଲେ ଶେଷରେ ତାହେଲେ ଓ ଶେଷରେ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃଣାମ୍ ଗୁଳିକାଭିଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣାନ୍ ଅତ୍ୟଜତ୍ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା ଅତଃ ଏଣୁକରି ପ୍ରାଣପାତେନ ଯୁକ୍ତ ଅପି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦେଶ ମାତୃକା ସେବନିଆ ଦେଶ ମାତାର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ସେବନିଆ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହଉଛି ସେବ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ତାପରେ ହବ ସ୍ତ୍ରୀ ଟାପ୍ ହେଲା ସେବ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଟାପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଦେଖିନେବା କଣ ଅଛି
ଏକେନ ବାକ୍ୟେନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ମାତୃଭାଷୟା ବା ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପିତା ସର୍ବଦା କିମ୍ ଉପଦିଶତି। ପିତା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି? ପିତା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏଇଠି ଦେଖ, ପିତା ସର୍ବଦା ଉପଦେଶତି ବଶ୍ୟ ଦେଶସ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାମ୍ ରକ୍ଷେତ୍। ସ୍ୱାଧୀନତାୟାଃ ରକ୍ଷଣାୟ ପ୍ରାଣାନପି ତ୍ୟଜେତ୍। କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ପାଳୟେତ୍। ଅତ୍ୟାଚାରସ୍ୟ ବିରୋଧମ୍ କୁର୍ୟାତ୍। ବୁଝିଲା? ପିତା ଏଇ କଥା ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳସ୍ୟ ନେତାରଃ କସ୍ମିନ୍ ବିଷୟରେ ଲୋକାନ୍ ଅବଧୟନ୍। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ? ଦେଖ ଏଠି, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳସ୍ୟ ନେତାରଃ ଶାସକାନାମ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଲୋକାନ୍ ଅବୋଧୟନ୍। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଲୋକମାନେ, ନେତାମାନେ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଗାଁରେ ବୁଝାଉଥିଲେ। କେନ ପ୍ରକାରେଣ ଦେଶମାତୃକା ସେବନିଆ। କେଉଁପରି ଭାବରେ ଦେଶମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣପାତେନ ଅପି ଦେଶମାତୃକାୟାଃ ହେଲା, ପ୍ରାଣପାତେନ ଅପି ଦେଶମାତୃକାୟାଃ ସେବାମ୍ ଅକରେତ୍। କରଣୀୟ, ମାନେ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିଲା? ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ, ଏକ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବାଜିହି ମାତ୍ରା ପିତ୍ରା ଚଃ ସ କୁତ୍ର ଗଚ୍ଛତି। ସଭାସ୍ଥଳମ୍। ନାଇଁ, ବାଜିହି କସ୍ୟାଃ ସେବାମ୍ ଅକରତ୍। ଦେଶମାତୃକାର। କଃ ବାଲ୍ୟାତ୍ ମାତରି ପିତରି ଚ ଭକ୍ତିମ୍ କରତି। ବାଜି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା। ନାବିକଃ କସ୍ମିନ୍ ଗ୍ରାମେ ଆସୀତ୍। ନାବିକଃ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଲେ। ତୁମେମାନେ ଆଉଥରେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିକି ତାର ଓଡ଼ିଆ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ରହିବା।